स्वामी जी राधा स्वामी। हाँ जी। सार बचन चेतावनी भाग दूसरा बचन 15वां शब्द 11वां। कोई मानो रे कहन हमारी, कोई मानो रे कहन हमारी, जो जो कहूँ सुनो चित दे कर, गौं की कहूँ तुम्हारी। राधा स्वामी राधा स्वामी। ये बाणी परम संत सतगुरु हजूर स्वामी जी महाराज जी दी बड़ा अनोखा रिश्ता हुंदा है गुरु सिख का भी। हर तरह का नाता जिहड़ा आ वो पालते ने। किते माँ प्यो बन के झिड़कते भी है, किते दोस्त बन के भी समझाउंदे ने। जिस तरीके दे नाल भी असी चल सकीए उही वो यतन करते हैं कि सानू किसी ना किसी तरह समझ आवे। ये नहीं कि जिस तरह संसारी रिश्ते होंदे ने ते हर कोई वड्डा बनन दे विच अपना हुक्म चलाउण दे विच ही रहिंदा है। सानू प्यार नाल भी समझाउंदे ने, डांट के भी समझाउंदे ने, चेतावनी भी दिंदे ने कि बेनती करन दी जाच भी दसदे ने सानू कि किस तरीके नाल असीं बेनती करनी है। और अज भी जो सतगुरां दे बचन आए ने, इस तरह हर वारी कहीदा है कि जदों दी दुनिया बनी, जदों दा संसार बनिया, उदों तो ही कोई ना कोई अवतार संत महात्मा दा आके इत्थे आ रहे ने सानू समझाउण वास्ते, इथों दुखों चों कड्ढण वास्ते। अलग अलग तरीके नाल यतन करदे हो, अलग अलग रूप धार के अलग अलग थावां ते सानू समझाउण वास्ते आउंदे ने। लेकिन जदों तक जिस तरह बच्चे ने वो टीचर की मनन ना, जां मरीज जिहड़ा है जिन्हों बीमारी लगी है वो डॉक्टर की ना मन्ने तो जो मर्जी कर लवे वो जिहड़ा आराम नहीं आता। इसे तरह ही सिर्फ डॉक्टर को जाण नाल, उन्होंने फीस देण नाल, जां स्कूल दे विच फीसां तार के उत्थे स्कूल दे चक्कर कट के आ जाण नाल वो जिहड़ी विद्या हासिल नहीं होंदी। जदों तक बच्चा क्लास च नहीं बैठता, टीचर दे जो भी सबक है उन्होंने अच्छी तरह सुनता नहीं, उन्होंने अच्छी तरह मनता नहीं, डॉक्टर दे जो दिंदा है दवाई, जो परहेज दसदा है उस तरीके नाल मरीज चलता नहीं, उदों तक वो आराम नहीं आता। इसलिए बड़े प्यार के नाल अज बेनती जो सतगुरु फरमा रहे ने, कर रहे ने, कोई मानो रे कहन हमारी। देखो किन्ने तरीके दे नाल प्यार दे नाल सानू समझाउण दी कोशिश कर रहे हैं। क्यों बचन क्यों उन्होंने इस तरह फरमाने पैंदे आ? क्योंकि जो उन्होंने पता कि असीं मनते नहीं आ तो वो फिर हर एक जो भाषा असीं समझते हैं उस भाषा दे विच सानू दस रहे हैं। कह रहे हैं कोई मानो रे कहन हमारी, जो जो कहूँ सुनो चित देकर। नाल नाल दस भी फरमा रहे हैं, दसते हैं कहते जो जो कहूँ सुनो चित देकर, गौं की कहूँ तुम्हारी। कहते कि जो भी मैं कह रहा है वो तुहाडे मतलब की गल है। क्योंकि असीं सानू हर चीज़ च हुंदा है कि बई असीं किसी की गल वो सुनीए जिहड़ी साडे फायदे वाली है। जे साडे फायदे वाली ना होवे तो असीं किसी दे लागे बैठते नहीं, किसी की सुनते नहीं, इहदे च मेरा की फायदा है। इसलिए वो पहला उन्होंने निर्णय कर दिता इस गल का कि जो भी वो फरमा रहे हैं वो साडे ही मतलब की गल है, साडे वास्ते ही है। उन्होंने ये ग्रंथ बाणी किते होर किसी वास्ते नहीं लिखी।
ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਉਹ ਆਏ ਨੇ। ਅਵਤਾਰ ਧਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਿਜ ਧਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਜੀਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਜੋ ਕਹੂੰ ਸੁਣੋ ਚਿੱਤ ਦੇ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਜੋ ਕਹੂੰ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਚਿੱਤ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਚਿੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਜੇ ਮਨ ਹੀ ਬਾਹਰ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੀ ਖਿਆਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਘਰ 'ਚ ਕਿਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਕਲਾਸ 'ਚ ਬੈਠਾ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਬਕ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਟੀਚਰ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਹੋਮਵਰਕ ਨਹੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਕਲਾਸ 'ਚ ਬੈਠਾ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ, ਘਰ ਬੈਠਾ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਜੋ ਕਹੂੰ ਸੁਣੋ ਚਿੱਤ ਦੇ ਕਰ, ਗਉ ਕੀ ਕਹੂੰ ਤੁਮਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਸੁਣਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕੋਈ ਮਾਨੋ ਰੇ ਕਹਿਣਾ ਹਮਾਰੀ, ਜੋ ਜੋ ਕਹੂੰ ਸੁਣੋ ਚਿੱਤ ਦੇ ਕਰ, ਗਉ ਕੀ ਕਹੂੰ ਤੁਮਾਰੀ। ਜਗ ਕੇ ਬੀਚ ਬੰਦੇ ਤੁਮ ਐਸੇ, ਜੈਸੇ ਸੁਵਨਾ ਨਲਨੀ ਤਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਸ ਕਾਲ ਦੇ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਐਸਾ ਕੋਈ ਦਾਣਾ ਡਾਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਗ ਕੇ ਬੀਚ ਬੰਦੇ ਤੁਮ ਐਸੇ, ਜੈਸੇ ਸੁਵਨਾ ਨਲਨੀ ਧਾਰੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟੋਕਰੀ ਰੱਖ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਸਵਾਦ ਲਈ ਜਾਂ ਉਸ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਏ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ ਜਗ ਕੇ ਬੀਚ ਬੰਦੇ ਤੁਮ ਐਸੇ। ਆਏ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੰਨਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਭਾਵ ਨਾਲ ਹੀ ਬਚ ਗਏ। ਇੱਕ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਡੰਗਰ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗਾਂ ਮੱਝ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੀ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੱਜਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਜੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਮ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਾਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਡਰਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਟਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਐਸੇ ਸੀਰੀਅਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਿਸਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਹੱਥ 'ਚ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅਸਲੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ,
ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜੇ, ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਲੁਭਾਏਮਾਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਏ, ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਨਾ ਕਰਕੇ ਆਈਏ, ਤੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵੱਜ ਗਏ ਹਾਂ, ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਜਗ ਕੇ बीच बंदे तुम ऐसे, जैसे सुवना नलनी तारी, मरकट सम तुम होए अनाड़ी, मुट्ठी दीन फंसारी। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ। ਮਰਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਕਟ ਸਮ ਤੁਮ ਹੋਏ ਅਨਾੜੀ। ਅਨਾੜੀ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਖਿਲਾੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਨਾੜੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਉਲਟਾ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਰਕਟ ਸਮ ਤੁਮ ਹੋਏ ਅਨਾੜੀ, ਮੁੱਠੀ ਦੀਨ ਫਸਾਰੀ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਿੰਜਰਾ, ਕੋਈ ਟਾਈਟ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਕਰਕੇ ਫਿਕਸ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉੱਪਰੋਂ ਮੂੰਹ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਣਾ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਸਵਾਦ ਦੀ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਂਦਰ ਆ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੱਠੀ ਜਦੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭਾਂਡੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਭੱਜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ, ਜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੁੱਠੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਆਇਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਛੁੱਟ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਰੱਖੀ ਪਈ ਇਹਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਖਾਣਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਹਰ, ਫਲ ਫਰੂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਰਖਤਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਦਾਣਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ ਤਿਆਰ। ਪਰ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਪਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖਰਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁੱਠੀ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਸ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਦਾਣਾ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਦਾਣਾ ਉਹਦਾ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਚੁਗਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਚੁਗ ਲਈਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲਾਲਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਖਬਰਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗਿਰਫਤ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕੋ ਦਮ ਇਕੱਠਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਮਾਲ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਉਸ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲੈ ਲਈਏ, ਉਹਨੇ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਪੇਟ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਨਾਲ, ਤੇ ਪੇਟ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੇ ਠੇਕਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੇਟ ਭਰਨ ਦੀ ਉਹਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੇਟੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ। ਅਸੀਂ ਪੇਟ ਤੇ ਸਾਡਾ ਭਰਿਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਪੇਟੀਆਂ ਭਰਨ 'ਚ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਏ ਮਾਲ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਗੱਲੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਿਜੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਨਾ ਆਉਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਕੁਝ ਸੋਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਲਾਲਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਪੁੱਛਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਨ 100 ਬਰਸ ਕਾ ਪਲ ਕੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ।
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਅਸੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਨਿਯਮ। ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਦਾ, ਕਈ ਬੱਚੇ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਵੀ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਾਲ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੈਸੇ ਪਏ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਾਸ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਭਟਕਦਾ, ਫਿਰ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਕੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਈ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਚ ਦੱਸੀ, ਮੈਂ ਕਿ ਜੈਸੇ ਜਲਮੇ ਕਮਲ ਨਿਰਾਲਮ ਮੁਰਗਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ। ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਫਸਣ ਦੇਣਾ। ਮਨ ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸ ਗਿਆ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਜਾਗਦਿਆਂ ਉਹੀ ਕੰਮ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਦਿਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਘਰ ਹੀ ਦਿਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਛੁੱਟੇਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? स्वामी ने कहना मोह कर रहा प्यार, कहते कैसे छूटे यार से। कहते इन्हां चीज़ां नाल मोह घटाउण वास्ते सतगुरां ने सानू भगती बख्शी, ते उही काम असीं करी जाने आ। ते फिर कहते कैसे छूटे यार से, कि उस जाल तो असीं किद्दां छुट सकते हैं। इसी तरह अलग अलग मिसालां दे के दस रहे ने कि मरकट समतुम होए अनाड़ी, कहते अनाड़ी असीं भी बने। ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਬਸ ਉਹੀ ਮਨ ਦੀ ਚੰਚਲਤਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਈ ਕਿਸੇ ਮਕਸਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਝੂਠਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਸੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਮਰਕਟ ਸਮ ਤੁਮ ਹੁਏ ਅਨਾੜੀ, ਮੁੱਠੀ ਦੀਨ ਫਸਾਰੀ, और मीना जीवारस माती, कांटा जगर शिंदारी, गज साम मूरख हुए इस बन में, झूठी हथनी देख बंदारी। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਬਚਨ ਆਏ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਹਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਅਗਲੇ ਵਚਨ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਵਚਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਜੋ ਕਹੂੰ ਸੁਣੋ ਚਿੱਤ ਦੇ ਕਰ, ਗਉ ਕੀ ਕਹੂੰ ਤੁਮਾਰੀ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਜੋ ਕਹੂੰ ਸੁਣੋ ਚਿੱਤ ਦਰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਭਟਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਇਹਨੂੰ, ਧਿਆਨ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਅੱਜ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਉਨੀ ਵਾਰੀ ਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਣਾ ਦਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੋ ਜੋ ਕਹੂੰ ਸੁਣੋ ਚਿੱਤ ਦੇ ਕਰ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬੈਠੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਤਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੈਠੇ ਬੈਠਿਆਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਲੱਤ ਥੱਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਹਿੱਲਣ ਨੂੰ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਹੁਣ ਵਚਨ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਮਰਕਟ ਸਮਤਮ ਹੋਏ ਅਨਾੜੀ ਮੁੱਠੀ ਦੀਨ ਫਸਾਰੀ ਔਰ ਮੀਨਾ ਜੀਭਾ ਰਸਮਾਤੀ ਕਾਂਟਾ ਜਿਗਰ ਛਦਾਰੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਂਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮੁੱਠੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਨਾ ਜਿਹੜੀ ਜੀਭਾ ਰਸਮਾਤੀ, ਕਿ ਉਹ ਜੀਭਾ ਦੇ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਭੁੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਰ ਜੀਭ ਦੇ ਰਸ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਆਹ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਂਦੀ ਏ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਂਟਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਹੀ ਗਵਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਲਾਲਚ ਨਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਪੈਂਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਈ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂ ਕੁਦਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਜ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਘਾਟੇ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਵਚਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿ ਬਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਰਵੇ ਤੇ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਦੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਨਮ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਮਝ ਲੱਗੇ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕਈ ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਨਾ ਫਸਿਆ ਰਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੰਜੀ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਵੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਪਾਵਾ ਚੁੱਕੀ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਕਦੇ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਸਤਸੰਗੀ ਹੋ ਕੇ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਾਂਗੇ? ਜਦੋਂ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵੀ ਤੋਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੱਕੇ ਆਉਂਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਥੱਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੱਤ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੱਕ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ 2 ਘੰਟੇ ਹੋਰ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਬਹਿਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਘਰ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬੈਠੀਏ, ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਡਿਊਟੀ ਉਹ ਕਰੀਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਹੁਣ ਜੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਬਈ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਲਗਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਬੱਚੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆ ਕਹਿਣਗੇ ਚਲੋ ਜੀ ਡੇਰੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਡੇਰੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਕੱਲਾ ਆਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇਕੱਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ।
ठीक है, सतगुर इस सानू इन्हां चीज़ां फसाउंदे नहीं है, जो देना है उन्होंने उस तरह भी दे देना है। मैं कई ऐसे ऐसे बच्चे देखदा है कि बड़े बड़े पढ़े लिखे बहुत बहुत ही जिहड़े ज्ञानवान जिहड़े आ वो उन्नी तरक्की नहीं की जिहड़ी आम सधारण बच्चों ने कईयां ने कर ली। कई ऐसियां फैक्ट्रियां दे विच कई होर जगह ते संस्थावां ते ऐसियां चीज़ां देखियां कि उन्हां दे जिहड़े उपर बॉस लगे ने वो बड़ी उन्हां दे उस मतलब किरपा सारे अपने खर्चे कर रहे ने, उन्हां दे थल्ले पढ़े लिखे IAS अफसर जिहड़े उन्हां दे जिस तरह कहंदे इन्नियां पढ़ाइयां कीतियां वो उन्हां दे थल्ले काम कर रहे ने। क्योंकि एक चीज़ इकल्ली मेहनत नाल नहीं, पुरुषार्थ ते काम करता ही है पर प्रारब्ध जिहड़ी है वो भी नाल अपना काम करदी है। उन्होंने बदलने वास्ते असी थोड़ा बहुता सतगुरां दे वचनां दे विच जिस तरह सत्संग च आउंदे आ ते उहदे विच असी जो भी गुरु महाराज ने कहा सी कि नहीं चलो बिल्कुल सारे नहीं मन्ने जाते तो थोड़ा थोड़ा शुरू तो करिए मनना। जे बिल्कुल ही इक्को ही गल कर दी नहीं नहीं मेरे वस का रोग नहीं, मैं वचन मान ही नहीं सकता, तो फिर तो मन में मिल गई वो जी चीज़ कि नहीं जी तू तो मान ही नहीं सकता, उन्हें कोशिश ही नहीं कभी करनी। कोशिश नहीं करेगा काम होएगा किस तरह। इसलिए हर वेले कोशिश करते रहिए, जिहड़ा भी समा आउंदा है उन्होंने सतगुरां दा प्रसाद समझ के भाना समझ के ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ जो भी जिस तरह चलाना चाहते उस तरह ਚੱਲੀਏ। जे उत्थे ही मन उन्ना ही कठोर रहिंदा है तो फिर नहीं गल बनती। होना कि सतगुरु पूरा क्या करे जो सिखन माही चूक, अंधे नर आसा मुखी जो बांस बजाई हो। तो चाहिए की है कि जो सतगुर दया जो भी करते हैं, जो साडे मन च विश्वास होएगा भरोसा होएगा कि जो भी करते हैं साडे ते दया ही करते हैं तो फिर ये अगे चलेगा। तो नहीं तो जो खुशी होनी है उदों इन्हें उदा भुल जाना आ, खुशियां दे विच जो गम आया फिर इन्हें रू रू करी जाना है, समा इहदा लंघ जाना है। बचन ने को दोवां चीज़ां च नहीं मन्निया जाता। जिन्हों मनण की आदत पै जाती है खुशी च भी मनता है, वो गमी च भी मनता है। सतगुर दया ही करते हैं जो भी कोई समा बदलता है। ऐसा नहीं होंदा कि सानू कोई दुख देने वास्ते कि नौ नेजे पानी चढ़ा अब भी ना बीजी कोर, सतगुर पूरा क्या करे जो सिख हिरदा पिया कठोर। वो कहते इन्नी दया करते हैं जिस तरह समुद्र छल्ला मारता इस तरह, तो जे फिर भी वो साडे ते असर ना होवे तो फिर असी पत्थर पत्थर वांगू अपने हिरदे नूं बना लिया कि जो मर्जी होवे वो कठोर दा कठोर ही। पानी च पिया पिया भी वो मतलब लगता है पानी चों बाहर कढ़िया फिर सुक्के दा सुक्का उस तरह ही। अपने अंदर निमरता लियाइए, नरमाई लियाइए, सतगुरां दे वचनां दी समझ लगेगी। हाँ जी। गज साम मूरख होए इस बन में, झूठी हथनी देख बंदारी। हुण देखो मूर्ख कह के सानू पुकार रहे हैं, कहते गज सम मूर्ख होए इस बन में, झूठी हथ नहीं देख बंदारी। अगे भी थोड़े दिन पहला भी सतगुरां दे वचन आए सी कि मृग भृंग कुंचर इस तरह करके आए सी कि किस तरह उन्होंने एक एक का दसिया कि पतंगा अपने कच फस जाता है, भंवरा किस चीज़ फस जाता है, हिरन जिहड़ा आ वो किस तरीके नाल फसदा है। इस तरह वो भी आया ही वचन। उन्होंने कहा कि गज सम मूर्ख होए इस बन में, झूठी हथ नहीं देख बंदारी। उन्होंने भी शिकारी जिस तरह की करता है कि एक वड्डा जिहा कटुआ पुट के, क्योंकि बहुत ताकतवर है जानवर जिदा, पर वो फड़ लेंदा है झूठा वो एक टोआ पुट के बहुत ज़्यादा जिहड़ा है वो उपर कुछ ना कुछ रख के सोटियां साटियां घाह पा के तो कहते कि एक बाहर एक झूठी हथनी जिस तरह वो वर्गा बना के तो वो उत्ते खड़ा कर देंगे। उन्होंने देख के ही वो भज्जा आउंदा आ ते वो विच डिग पैंदा टोए दे विच ते फस जाता है। इस तरह ही उन्होंने कहा कि मूर्ख मूर्ख कह के सानू समझा रहे। किते असीं भी मूर्खता तो नहीं कर रहे। सतगुरु रोज़ कहते हैं सानू कि ये जितों तक असीं देख रहे सब माया माया, सब झूठ ही झूठ है, पर फिर भी असीं कहने हैं कि नहीं, खाण नूं रोटी मिलती है, पाउण नूं कपड़ा मिलता है, सारा कुछ हो रहा है, पर फिर भी होर पाउण की चाहत दे विच कि इकट्ठा कर लईए, शायद कोई इहो ही नाल जाना है, इहो ही नाल लेना है। बहुत सारे ऐसे
ਜੀਵਨੀਆਂ ਕਈ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਭੋਗਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਸੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਜੋੜਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਭੋਗਿਆ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਰਤਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੂਰਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਏ ਇਸ ਬਨ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਕਿ ਉਸੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਐਸੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਸ ਜਾਂਦੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਸ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖੀਏ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਸਦੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਮਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਛਲਾਵੇ ਚਣ ਕੇ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ। ਜੋ ਨਿਯਮ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ, ਲਾਲਚ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਹਿ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਬਸ ਉਹ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। क्या क्या कहूँ काल अन्यायी, बहु वेद तुमको फांस लियारी, तुम अनजान मर्म नहीं जाना, छलवाल कर इन फांस लियारी, छूटन की बेद नेक न मानो, क्यों कर छूटन होए तुम्हारी, सतगुर संत हुए उपकारी, उनका संग करो ना समारी। कोई लिहाज नहीं करते ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਚਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਰੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਨੀ ਵਾਰ ਹੀ ਸੱਕ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਮੈਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਚਨ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਜੋ ਕਹੂੰ ਸੁਣੋ ਚਿੱਤ ਦੇ ਕਰ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਣ ਨੇ ਉਹ ਮੈਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਗਾ, ਮੈਲ ਕੱਢ ਦੇਗਾ ਸਾਰੀ ਬਾਹਰ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚਮਕ ਹੈ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਮਕ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਆਏਗੀ। ਮੈਲਾਂ ਹੀ ਚੜ ਚੜ ਕੇ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਰੰਗ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਅਸਲੀ ਰੰਗ ਕੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਆ ਕਿਆ ਕਹੂੰ ਕਾਲ ਅਨਿਆਈ, ਬਹੁ ਬਿਦ ਤੁਮਕੋ ਫਾਂਸ ਲਿਆਰੀ, ਤੁਮ ਅਨਜਾਨ ਮਰਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਛਲਵਲ ਇਨ ਫਾਂਸ ਲਿਆਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲ ਬਹੁਤ ਅਨਿਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਉਜੜੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਉੱਧਰ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਘਰ ਕੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲਾਲਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਪਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਵਾਹ ਵਾਹ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਖਿਡੌਣੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆਹ ਵਾ ਉਹ ਵਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਪਿਓ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿੱਕੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਲਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੁਭਾਵਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਨੇ ਤੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣੀ ਆ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਖਾਧੀ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਫਿਰ ਵੀ ਖਾ,
नहीं भुख लगी फिर भी लै, थोड़ा बहुता ही भावें लै। बाहरलिਆਂ ने सिर्फ पुछना ही है कि पुछ लिया कि हाँ जी बेटे फुलका खा ला, रोटी तैयार है। ਅਸੀਂ कह दिता नहीं भुख, वो कहते चलो ठीक है जो भुख होएगी खा ले। खिडौणिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ मस्त ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ टाइम लंघ ਜਾਂਦਾ, पता ही नहीं लगता। उदों खिडौणे पता ही उदों लगता जो कोई शरीर 'ਚ विघन पै ਜਾਂਦਾ कोई ना कोई। इसे तरह ही उन्होंने फरमाया कि क्या कर कहूँ काल अन्यायी बहुविध तुमको फांस लिया रही, कि इसे तरह ही काल ने भी सानू वो जिहड़ियां लुभावनियां चीज़ों के विच फसा लिया है। अगे कहते तुम अनजान मरम नहीं जाना छलबल कर इन फांस लिया रही। कहते कि सानू ओदे 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 जो भी आ ਉਹਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਵਸਾ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਮਿਲਦਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਕੱਲਾ ਆਇਆ ਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਛੁੱਟਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਨੀਆਂ ਹੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫੈਲ ਜਾਣ ਉਨੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕੱਟਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਡੋਰਾਂ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀਆਂ ਘੁੱਟ-ਘੁੱਟ ਕੇ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੰਢਾਂ ਖੋਲ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚੀ ਚਾਹ ਹੋਏਗੀ, ਸੱਚੀ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਏ, ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਬੰਧਨਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਮੋਹ ਨੇ ਫਸਾਇਆ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਇੱਦਾਂ ਛਡਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੂਟਨ ਕੀ ਬਿਦ ਨੇਕ ਨਾ ਮਾਨੇ ਕਿਉਂ ਕਰ ਛੂਟਨ ਹੋਏ ਤੁਮਾਰੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਤ ਹੋਏ ਉਪਕਾਰੀ ਉਨਕਾ ਸੰਗ ਕਰੋ ਨਾ ਸਮਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਛੁੱਟਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਲਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਛੁੱਟਣ ਕੀ ਬਿਦ ਨੇਕ ਨਾ ਮਾਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਛੁੱਟਣ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਧਿਆਨ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਚਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਛੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਬੰਧਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਕੱਢਣਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲਾਈ ਕਿ ਬਈ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜੇ ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਧਨ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਬੰਧਨ ਸਖਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਾਡੇ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਦੱਸਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਛੂਟਨ ਕੀ ਬਿਦ ਨੇਕ ਨਾ ਮਾਨੇ ਕਿਉਂ ਕਰ ਛੂਟਨ ਹੋਏ ਤੁਮਾਰੀ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਬਸ ਉਹ ਤੇ ਐਸ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। पर वो बहाना रखते, जैसा कहना जो केले के पात में पात त्यों संतन की बात में बात में बहाना कोई रचते ने, पर जिहड़ी असली गल है वो दस देंदे ने सानूं। जिसे उन्होंने फड़ के उत्ते चल पईए तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है जिहड़ी सानूं बन के रख सके। लेकिन असीं वचन कहने कि नहीं वो वचन तो वो वास्ते सी, वो उस टाइम ते कीता सी, उदों आह गल सी। नहीं, सब कुछ वो विध आप ही बनाउंदे ने, आप ही बना के तो वो कोई वचन लगा देंदे ने, कर देंदे ने, उन्होंने असीं याद रखीए। गुरु महाराज दे कोई सेवादार ने, उन्होंने मैनूं याद है कई बारी आउंदा, कोई काम नहीं, कोई सिर्फ अमीरी गरीबी काम कार सब उन्होंने मौज ही हुंदे ने। तो उन्हें आप कई बारी दस्सिया, कहंदे गुरु महाराज ने फरमाया एक बार कोई गल होई तो कहण लगे बस बई जो मर्जी हो जाए मेरा पल्ला ना छड्डी। साफ ही मैं कह दिता, क्योंकि जीवन दे विच बड़े बड़े उतार चढ़ाव आउंदे ने। जदों उतार चढ़ाव आउंदे ने, मन ने तो अपना काम करना ही है, पर सत्संग दे विच बार बार सानूं वचन आउंदे ने, मन के मते चलो मत कोई, सतगुरु कहें करो तुम सोई, ये भव में गोते दलवावे, मित्र न जानो वैरी पूरा, गुर भगती से डारे दूरा। असल च काम होर कुछ भी नहीं हैगा। मैं कई बार गुरु महाराज दे मान ते गल कहना कि सब कुछ छड्ड के वेख लो, रोटी सतगुरां ने, कपड़ा जिहड़ा सतगुरां ने फिर भी बख्शना ही बख्शना है। मैं इहो ਜਿਹੇ भी बच्चे देखे जिन्होंने सारी सारी उम्र काम ही नहीं किया कोई भी,
ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮੰਗ ਕੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਈ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਵਿਆਹੇ, ਕੰਮ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਬਈ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਭੋਗ ਲਿਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਗਈ ਨਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਬਈ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਮੰਨਦੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਜੂਆ ਖੇਡ ਲਿਆ, ਕੁਛ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਗੁਰਭਗਤੀ ਸੇ ਡਾਰੇ ਦੂਰਾ, ਗੁਰਭਗਤੀ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਇਹਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਸਰੀਰ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਵੇਂ ਵੈਦ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ ਆਉਣੇ ਹੀ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਇਹ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਇਹ ਘਟ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਹੋਣਾ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਨ ਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਚੱਲ ਤੇਰਾ ਤੇ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਪਿਆ, ਤੇਰਾ ਤੇ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੰਗੀ ਹੁੰਦੇ, ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਭਟਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਕੋਈ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਿ ਆਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫੋਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ ਬੇਟੇ, ਡੋਲੋ ਨਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਏਗਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਚੱਲ ਉਹ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਡਤ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆ ਫਾਂਡਾ ਕਰਵਾ ਲਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਪਾਅ ਕਰਾ ਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਰ ਪਏ ਉੱਥੋਂ ਸਿਵਾਨੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਕਰ ਵੀ ਲਿਆ, ਕਰਾ ਵੀ ਲਿਆ, ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇੱਕ ਉਸ ਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹੀ ਉਧਰੋਂ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬੈਠ ਗਏ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਲੰਘ ਗਏ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਉਲਟਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਬਣ ਜਾਏ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਛੂਟਨ ਕੀ ਬਿਦ ਨੇਕ ਨਾ ਮਾਨੇ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਛੂਟਨ ਹੋਏ ਤੁਮਾਰੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਤ ਹੋਏ ਉਪਕਾਰੀ, ਉਨਕਾ ਸੰਗ ਕਰੋ ਨਾ ਸਮਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਪਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਟਿਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਵੇਦਿਆਲ ਅਸ ਜੁਗਤ ਲਖਾਵੇ, ਕਰ ਦੇ ਤੁਮ ਛੁਟਕਾਰੀ, ਪਾਂਚ ਤਤ ਗੁਣ ਤੀਨ ਜੇਵਰੀ, ਕਾਟੇ ਪਲ ਪਲ ਬੰਧਨ ਭਾਰੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਧਨ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਸੇ ਔਜ਼ਾਰ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਰੀ ਸੰਗਨ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਹੱਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਪੂਰੀ ਫਾਈਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਅਗਲਾ ਪਿਛਲਾ ਸਭ ਕੁਛ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਕਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਖ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਇੰਨੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰ ਜਾਂਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਰਹਿਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਹਰ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਉਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਤਜਰਬਾ, ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਵੀ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ।
ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਵੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੇ ਐਸਾ ਨਾਤਾ ਬਣਾ ਲੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਰੀਜ਼, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਘੁੰਮੀ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ, ਉਸ ਲਾਈਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਬਈ ਕੀ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕੁਛ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਨਹੀਂ 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 ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਕੋਲ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਮੰਨ ਲਓ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਹੋਵੇ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣਾ ਕੁਛ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ, ਉਹ ਕੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਚਨ ਸਦਾ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਚਨ ਕਟੀ ਜਮ ਫਾਂਸੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਜਮ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਕੱਟੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚਾ ਘਰ 'ਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਖਿਆਲ ਸਾਡੇ ਮੋਹ ਦੇ ਨਾਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੌਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਤਰੱਕੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਅੱਗੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇ ਨਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਇੱਕ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਰਸਤਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਈ ਗੁਰੂ ਮਾਈ ਬੜੀ ਦਇਆ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਾਈ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਜੋ ਹੁਕਮ ਕਰਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਖੜੇ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਰੱਖਣ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਅੱਗੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਮਟ ਹੈ। ਸ਼ਰਨ ਪੂਰੀ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੈਠੇ ਬੱਚੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਨਦੇ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲੱਗ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਲੈ ਜਾਈਏ, 10 ਫੁੱਟ ਲੈ ਜਾਈਏ, 20 ਫੁੱਟ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਖੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗੇ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਈਏ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀਆਂ ਪਿੰਨਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਜਗਦੀ, ਅੱਗੇ ਲਾਈਟ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਚੇ ਘਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਪਦਵੀ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਸਿੱਖ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਚੱਲੀਏ। ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਧੰਨ ਉਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਧੰਨ ਹੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਮਨ ਮੰਨੇ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੰਨ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਪਰ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਸ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੱਚੇ ਐਸੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਈ ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦੇ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਚੰਗੇ ਭਲੇ, ਕੰਮ ਛਡਾ ਦਿੱਤੇ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਐਸੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਪੁਰਾਣੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਘੱਟ ਕਰੋ ਕੰਮ, ਕਰਦਿਆਂ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਚੱਲਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਘਾਟਾ ਵਾਧਾ ਹੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਫਲਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ। ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਿੰਗ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਸਭ ਕੁਛ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੇਟੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਬੱਚੇ ਸੀ ਯੰਗ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਬਰਾਤਾਂ ਹੋਣ, ਅੱਗੇ ਸੰਸਾਰ ਵਧੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੇ, ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਸਤ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਬਈ ਜਿੰਨਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਮ ਵਾਲੀ ਫਾਂਸੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਲਗਾਇਆ ਉਹ ਤੇ ਸਤ ਵਚਨ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ। ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ,
ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਲਿਖਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਹੈ ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਕਾਲ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਕਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਤਿੱਖੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਰਦ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੂਆ ਕੋਈ ਤਿੱਖਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਮੰਗੇ, ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਵੇਲੇ ਫੜਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਫੜਾ ਦਿੰਦਾ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਰੋਂਦਾ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਵਾ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ, ਇਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਹੋਰ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਸੂਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਤਿੱਖੀ, ਇਹ ਫੜ ਕੇ ਖੇਡਿਆ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਬੈਠੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਆਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਦੇ। ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਪਈਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਦਲੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਭਾਵੇਂ ਫਿਰ ਮੰਗੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਚਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਜੋ ਕਹੂੰ ਸੁਣੋ ਚਿੱਤ ਦੇ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਤ ਹੋਏ ਉਪਕਾਰੀ, ਉਨਕਾ ਸੰਗ ਕਰੋ ਸੁਮਾਰੀ, ਵੇ ਦਿਆਲ ਅਸ ਜੁਗਤ ਲਖਾਵੇਂ, ਅਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਤੁਮ ਛੁਟਕਾਰੀ, 5 ਤਤ ਗੁਣ ਤੀਨ ਜੇਵਰੀ, ਕਾਂਟੇ ਪਲ ਪਲ ਬੰਧਨ ਭਾਰੀ। ਕਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਤਤ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ, ਹਵਾ, ਆਕਾਸ਼, ਪਾਣੀ, ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੁਤਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। 3 ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਤੋ ਗੁਣ, ਤਮੋ ਗੁਣ, ਰਜੋ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਤਤ 3 ਗੁਣ 3 ਜੇਵਰੀ, ਰੱਸੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਜੰਜੀਰ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ, ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਾਂਟੇ ਪਲ ਪਲ ਬੰਧਨ ਭਾਰੀ, ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੱਸੀ ਹੈ, 24 ਘੰਟੇ ਉਹ 'ਚ ਵੱਜਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਦੇ ਇੱਧਰੋਂ ਚੁੱਭਦਾ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਹੈ ਹੀ ਰੱਸੀ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਭਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਭੱਜਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਕਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਤਨ ਦੇ ਪੁਤਲੇ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਸ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜੇ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਵੇ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗੇ 5 ਤਤ ਗੁਣ ਤੀਨ ਜੇਵਰੀ, ਕਾਟੇ ਪਲ ਪਲ ਬੰਧਨ ਭਾਰੀ, ਉਨਕੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ ਪਰਮ ਤਾਜ, ਪਾਓ ਤੁਮ ਗਤ ਨਿਆਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਗਤ ਜਾਲ ਸਭ ਧੋਖਾ ਜਾਨੋ, ਮਨ ਮੂਰਖ ਸੰਗ ਕੀਨੀ ਯਾਰੀ। ਹੁਣ ਹਰ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਵਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਮਾ ਕਰਾ ਕੇ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਨਾਮ ਪੁਕਾਰੋ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਹੀਰੇਦਾਰੋ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਕਰੋ ਭਰੋਸਾ, ਫਿਰ ਨਾ ਕਰੋ ਕੁਛ ਅਫਸੋਸਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਉਨਕੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ ਭਰਮ ਤਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਜੇ ਭਰਮ ਹੀ ਮਨ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਮਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਬਣਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਖੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਬੱਚੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ,
ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆ ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਸੋਚ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਕਰ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ, ਸਭਨਾ ਕੀ ਹੋ ਰੇਣਕਾ, ਤਬ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੀਟਰ ਆਪ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਸੀ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੱਲ ਫਿਰ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਫਿਕਰ ਕੀਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਨਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਚੱਲਣੇ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਣੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਐਸੇ ਨਿਯਮ ਰੱਖੇ ਕਿ ਬਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਰੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਆਪ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਆਏ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਘਰੋਂ ਤੁਰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਚੱਲੇ ਆ, ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਵਾਂਗੇ ਮਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪੱਕਾ ਸੋਚਿਆ ਹੈ, ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰੋਂ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਛੁੱਟੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਈ ਪਈ ਹੈ। ਘਰੋਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਧੋਖਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਅੰਦਰੋਂ ਪੂਰਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਦੇ, ਜੋ ਲਿਖੇਗਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਕਦੀ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਉਣ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਨਾਂ ਰਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣੇ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਵੈਸੇ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਨ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਚਨ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਵਚਨ ਛੱਡੇ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਇੱਕ ਜਣਾ ਬੱਚਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਘਰ ਦਾ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੈ ਵੀ ਲਿਆ, ਕਰ ਵੀ ਲਿਆ, ਪਰ ਮੋਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਘਰ ਦੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਕਰਮ ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਰਮ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੈ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਕਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਫੇਰ ਖਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ 'ਚ ਆ ਜਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਕੁਛ ਦਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਦਲ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਕੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ ਭਰਮ ਤਜ, ਪਾਓ ਤੁਮ ਗਤ ਨਿਆਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਭਰਮ ਤਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਗਤ ਜਿਹੜੀ ਨਿਆਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਤੋਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਕਿ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ ਕਦੀ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਉਨਕੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ ਭਰਮ ਤਜ, ਪਾਓ ਤੁਮ ਗਤ ਨਿਆਰੀ, ਜਗਤ ਕਾਲ ਸਭ ਧੋਖਾ ਜਾਨੋ, ਮਨ ਮੂਰਖ ਸੰਗ ਕੀਨੀ ਯਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨ ਮੂਰਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਈਏ, ਅੱਜ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਆਈਏ, ਅੱਜ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਈਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਖਿਆਲ ਜੋ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਪੂਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਲਾਈਏ ਉਸੇ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ। ਇਸ ਕਾ ਸੰਗ ਤਜੋ ਤੁਮ ਸ਼ੈਨ ਸ਼ੈਨ, ਨਹੀਂ ये लेगा जान तुम्हारी, अपने घर से दूर पड़ोगे, 84 के तक के
बड़ी को गत में जाए पड़ोगे, वहाँ से तुमको कौन निकारी, ताते अब ही कहना मानो, राधा स्वामी कहत बेचारी। ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਜੀ, ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਆਏ ਸੀ, ਲਾਸਟ ਤੇ ਵੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਚਨ ਆਏ ਸੀ, ਜੋ ਜੋ ਕਹੂੰ ਸੁਣੋ ਚਿੱਤ ਦੇ ਕਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਕੋਈ ਮਾਨੋ ਰੇ ਕਹਿ ਨਾ ਹਮਾਰੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਫਰਮਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਤੇ ਅਬ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਮਾਨੋ, ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਕਹਿਤ ਵਿਚਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੇ ਅਬ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਮਾਨੋ। ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਵਿਧ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਹੀ ਵਚਨ ਮੰਨ ਲਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਬ ਜਾਗੇ ਤਭੀ ਸਵੇਰਾ, ਜਦੋਂ ਜਾਗ ਜੀਏ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨਕਾ ਸੰਗ ਤਜੋ ਤੁਮ ਛਿਨ ਛਿਨ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੇਗਾ ਜਾਨ ਤੁਮਾਰੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਾਣੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਥੇ ਜੀ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ, ਉਹ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋ ਕਿ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਦੇ ਚੱਕਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੇ ਦੂਰ ਪੜੋਗੇ 84 ਕੇ ਧੱਕੇ ਖਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਨਹੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਚੱਲਦੇ, ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ 84 ਦੇ ਉਸ ਗੇਟ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਦੂਰ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਚੱਲ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ 50 ਮੀਲ ਹੋਵੇ ਰਸਤਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਤੇ 25 ਮੀਲ ਜਾਂ ਕੋਈ 28 ਮੀਲ ਜਾਂ 30-40 ਮੀਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਹਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਫ਼ਰ ਅੱਗੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ, ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਫ਼ਰ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ 184 ਯੋਨ ਸਬਾਈ ਮਾਨਸ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਇਸ ਪੌੜੀ ਸੇ ਜੋ ਨਰ ਚੁਕੇ ਆਏ ਜਾਏ ਦੁੱਖ ਪਾਏਦਾ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦੱਸਦੇ, 30 ਲੱਖ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦਰਖਤ ਹੀ ਦਰਖਤ ਨੇ, ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ 27 ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ, ਕਿੰਨੇ ਕੋ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ, ਕਈ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵੀ ਲਾਈਏ, ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲਾਈਏ ਕੁਛ, ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਚੋਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮਨੁੱਖ, ਇਹ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਪਰ ਜੇ ਉੱਤੋਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਣ ਕਹਿ ਕਿ ਇਸ ਪੌੜੀ ਸੇ ਜੋ ਨਰ ਚੁਕੇ, ਜੇ ਪੌੜੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਡੰਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪੈਰ ਤਿਲਕੇ ਤੇ ਪਤਾ ਥੋੜਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਆ ਪੈਣਾ, ਕੀ ਪਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਪੈਣਾ। ਫਿਰ ਤਾਈਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਸਾਂ 'ਚ ਵੀ ਫਰਮਾਏ ਨੇ ਵਚਨ ਕਿ ਅੱਜ ਸੇਠ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਏ, ਕੋਈ ਗਧੇ ਦੀ ਜੂਨ ਪੈਂਦੀ ਏ, ਕੋਈ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਜੂਨ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਗਲੀ ਗਲੀ ਭੌਂਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਲਾਗੇ ਖਲੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੇ ਦੂਰ ਪੜੋਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਨਹੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਤੇ 84 ਕੇ ਧੱਕੇ ਖਾਰੀ ਬੜੀ ਕੁਗਤ ਮੇ ਜਾਏ ਪੜੋਗੇ, ਵਹਾਂ ਸੇ ਤੁਮਕੋ ਕੌਣ ਨਿਕਾਰੀ। ਜੇ ਇੰਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਮਨੁੱਖ ਚੋਲੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਮਿਲਿਆ, ਅੱਛਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਅੱਛਾ ਦੇਸ਼ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੁਣ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਚੋ ਕਿ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁੱਤੇ ਵੇਲੇ ਬਣ ਕੇ ਥੱਲੜੀਆਂ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲੋਗੇ ਬਾਹਰ। ਹੁਣ ਤੇ ਪਤਾ ਆਪਣੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਤੇ ਬਈ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਆ,
ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਈਏ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਐਸੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਚ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿ YouTube 'ਤੇ ਕਈ ਐਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਉਹ ਜਵਾਨੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਲ ਗਏ, ਅੱਛੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਬਣ ਗਏ, ਅੱਛੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਅੱਛੇ ਸਭ ਕੁਛ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਚਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬਚਿਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਪਾਲ ਦਿੱਤੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਰੀਏ, ਡਿਊਟੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੇ ਕਮਲ ਨਿਰਾਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਜੋ ਕਰਨਗੇ ਠੀਕ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਫਿਕਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹੀਏ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਜੀਵਨ ਆਪਣੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਲਏ, ਬੱਚੇ ਸੈੱਟ ਵੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਇਹੋ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਜੇ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੜੇ ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਮਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਆ, ਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਸੇਵਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੈਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ कि बड़ी कुगत में जाए पड़ोगे वहां से तुमको कौन निकारी, ताते अब ही कहना मानो राधा स्वामी कहत विचारी। कहते चलो जो हो गया पिछे हो गया, वो तो नहीं वापस आउंदा, जो हो गया है वो उन्होंने कोई ताकत नहीं फिर दोबारा लिया सकती, समा लंघ गया है। पर कहते कि जो हुण अगला समा है उन्होंने ही असीं सांभ लीए, जो गलतियां हो गई कोई गल नहीं, सतगुर बख्शणहार ने बख्श दिंदे ने। जदों असीं सच्ची तौबा करते हैं, अपने हिरदे तो वो तौबा करते हैं, तो बई वो दया करके पिछलियां गलतियां सारियां माफ़ कर देंदे ने। जदों मर्जी जिथे मर्जी पहुँच गए कहिए कि सतगुर जी असीं अगे तुरना चाहुंदे आ, तुसीं दया करो, मेरी बांह पकड़ो, वो किरपा कर देंदे ने। इसलिए आप उन्हां दे चरनां दे विच बेनती करिए, पुकार करिए सच्चे मन नाल कि सतगुर जी ठीक है, मेरा विश्वास डोलदा है, मेरा भरोसा डोलदा है, मेरे को वचन नहीं मन्निया जाता, किरपा करो, दया करो, मैनूं बल बख्शो अज तो कि मैं तुहाडे हुक्म दे विच रह के भगती कर सकां। की लैना दुनिया तो, कोई आवे कोई जावे, कोई जम्मे कोई मरे, सारे अपने अपने भागां दे नाल सब चल रहे हैं। जिहड़ी मेरी ड्यूटी लाओगे मैं वो करांगा, घर च ड्यूटी लाओगे घर करोगे, बाहर दी होएगी बाहर दी करांगा, जिथे भी ड्यूटी लाओगे मेरी मैं वो ड्यूटी करांगा। बाकी ड्यूटियां सतगुरां ने देखो सानूं किन्नियां छूटां दित्तियां ने। कई ऐसे मत है ने पहले दिन ही उन्होंने कह देंगे ने कि सिर मुन लो, कभी आह कर लो, बस अज तो आह खाना, आह पीना, इन्ना कपड़ा पाउणा, आह नहीं करना, वो नहीं करना, इन्ने बजे उठना, इन्ने बजे सौना, इन्नियां बंदिशां हो जांदियां ने। सानूं सगों ने किन्नी आज़ादी दित्ती, सारे दिन वार साडे इक्को जे, कोई सानूं ये नहीं कहा कि आह नहीं खाना, वो नहीं खाना, जां किसी तरह का किन्नी छूट दित्ती। भजन सिमरन करने वास्ते भी गुरु महाराज ने की फरमा दिता कि हाँ बई अमृत वेला तो बई बहुत वधिया है, पर किसी अजकल ड्यूटियां इस तरह दी ने, कोई रात की ड्यूटी कर रहा, कोई दिन की कर रहा, कोई किसी तरह कहते नहीं भी मन्नी जाती, बैठा जाता, जदों तुहानूं टाइम लगता उदों ही कर लो, सवेरे कर लो, दोपहरे कर लो, शाम नूं कर लो। और इत्थों तक सतगुरां ने फरमा दिता जे नहीं आ तो बई जिन्नी देर तुसीं बाथरूम जाते हो, नहाउंदे हो, उन्नी देर उत्थे भी सिमरन भजन करी जाओ, होर की करनगे साडे वास्ते। तो बेनती करिए कि ठीक है सतगुरू जी, जो भी तुहाडा हुक्म लगे ने असीं उन्हां दी पालना करांगे। ये बाकी काम जिस तरह लंघते जाते हैं पिछे हो गए, किहड़ा काम कोई रह गया अज तक? ये नहीं कि साडे कीते ही सारे होए ने, छड्ड के भी वेख, जदों बीमार हुंदे आ, जदों कोई गलबात हुंदी है कि उदों नहीं चलते। कई वारी घरां चों असीं निकलदे नहीं आ कि नहीं नहीं बई घरों नहीं निकलिया जांदा, कोई ऐसा काम पैंदा है 10-10 दिन बाहर फस जाते हैं। हुण ही आ पिछे जदों लॉकडाउन होया है, कई बच्चे अपने घरों गए सी, कोई यात्रा करन गया सी किते, कोई किसी रिश्तेदार कोल गया सी, कोई बाहरले देश गया सी, उत्थे फस गए, 3-3 महीने वरते नहीं करना, तो की घर बार रुक गए किते? सब कुछ चलिया उस तरह ही चलता रहा। इस तो वड्डा होर सानूं की प्रमाण मिलेगा?
ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ 2-2 ਮਹੀਨੇ 3-3 ਮਹੀਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਕਈ ਐਸੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੀ 2-4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣ ਨਾ ਜਾਈਏ ਨਾ ਸਾਡਾ ਤੇ ਬੀਪੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਗੱਡੀਆਂ ਘਰ ਖਲੋਤੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਘਰ ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਉਡਾਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਉੱਡੀ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ, ਸੱਚੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਜੋ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਔਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਬਲ ਬਖਸ਼ੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ, ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ 1 ਜਾਂ 2 ਜਾਂ 3 ਜਾਂ 4 ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਵਚਨ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਮੰਨਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਮਰਪਣ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਦਇਆ ਕਰਨ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਜੀ, ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ, ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਜੀ, ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਜੀ, ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਕੰਨ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਕੰਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਗਾ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਮਾੜਾ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਸਤਸੰਗ ਸੋਈ ਜਾਣੀਏ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਵਿਖਾਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਬੈਠੀਏ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਲ ਜਾਈਏ, ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਜਾਈਏ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ, ਕੋਈ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋਵਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਵਿਚਲਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਡਾਵਾਂਡੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਮਹੀਨੇ ਬਦਲਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੁੱਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਗਰਮੀ ਹੈ, ਠੰਡ ਹੈ, ਕਦੀ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਵ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝਾਇਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਲੰਘੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਵਚਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੜਿਆ ਕਿ ਸਾੜ ਤਪੰਦਾ ਤਿਸ ਲਗੇ ਹਰ ਨਾਉ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਪਾਸ। ਤਪਸ਼ ਬਾਹਰ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜੋੜ ਕੇ ਦੱਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਪਸ਼ੇ, ਜਿੰਨਾ ਹਰ ਨਾਉ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਪਾਸ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਤਸੰਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪੱਕਾ, ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੀ ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਜੈਸਾ ਯੋਗ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ, ਜੇ ਗੀਜ਼ਰ ਲਵਾ ਲਿਆ, ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੌਸਮ ਠੰਡਾ ਹੈ, ਸਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਗੀਜ਼ਰ ਦਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ, ਗਰਮ ਹੀਟਰ, ਕਮਰੇ ਗਰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਠੰਡ ਓਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਠੰਡ ਘੱਟਦੀ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਓਨੀ ਠੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ AC ਲਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹੱਲ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਰੂੜੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਖੇਤ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੂਫਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰ ਮਿੱਟੀ ਗਰਦਾ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੂਫਾਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਸ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸਥਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਈ ਅਸੀਂ ਦੌੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ, ਗਰਮੀ ਹੋਈ ਏਸੀ ਚਲਾ ਲਏ, ਠੰਡ ਹੋਈ ਹੀਟਰ ਚਲਾ ਲਏ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆ ਉਹਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਲਿਤ ਹੋ ਕੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਭੱਜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ। ਜਿਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਉਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁੱਖ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਬਈ ਇਹ ਉਤਾਰ ਚੜਾਵਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਆਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਾ। ਆਪਣੇ ਉਸ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੱਤੀਆਂ ਲੋਹਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਠੰਡ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਹੱਥ ਲਗਾ ਕੇ ਵਿਖਾਲ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿ ਬਈ ਦੇਖੋ, ਘਰ-ਬਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖਰਿਆਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦਿਨ ਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਰੋਜ਼ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਰੁੱਤਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇ, ਧੁੱਪ ਚੜੀ ਹੋਵੇ, ਕੁਛ ਠੰਡ ਹੋਵੇ, ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਤ ਕਰਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਛੱਡੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲੀਏ? ਠੀਕ ਨਾ। ਤੇ ਬਈ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਸਾਵਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਵਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤਪੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਠੰਡ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਨਸਪਤੀਆਂ ਬੂਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਵਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਦਇਆ ਕਰਨ, ਉਸ ਦਇਆ ਦੀ ਫੁਹਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਸਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖੇੜੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਣ, ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਕੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਉਹ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਸ ਨਾਮ ਵੱਲ ਲੱਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆ ਬੂਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਲਚਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ ਤੂਫਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੁੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਤੇ ਕੜਕ ਕਰਕੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਹਰਿਆਵਾ ਰੱਖਣਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਬਈ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬਈ ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਸਾਵਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣ, ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਸਭ ਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ। ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਜੀ, ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਜੀ।